किसान अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के उपर तुहाडा स्वागत है। अज की क्लास दे विच असी अपना वर्ल्ड हिस्टरी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी कि पहले विश्व युद्ध के नाल रिलेटेड जिहड़े एमसीक्यू ने डिस्कस करांगे। ऑलरेडी आपां पुनर्जागरण काल धर्म निरपेख धर्म सुधार अंदोलन यानी कि नेसेंस एंड रिफॉर्मेशन के बारे च ऑलरेडी कर चुके हैं। जो भी बच्चे इंटरस्टेड ने कोर्स लेना चाहते हैं वो अपना कोर्स परचेज कर सकते हैं। इस नंबर के उपर कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करके 9988800121 के उपर कॉल या मैसेज करके तुसी हिस्टरी ते पॉलिटी की प्रैपरेशन साडे नाल कर सकते हो। हिस्टरी एंड पॉलिटी जो बच्चे डायरैक्ट कोर्स परचेज करना चाहते हैं वो भी कोर्स डायरैक्ट ही किसान अकेडमी की ऐप नू डाउनलोड कर सकते हो। किसान अकेडमी की ऐप तुसी अपने ऐप स्टोर दे विच जाके या प्ले स्टोर दे विच जाके डाउनलोड करके डायरैक्ट किसान अकेडमी की ऐप नू ओपन करके स्टोर की ऑप्शन ठीक है स्टोर दे विच जाके डायरैक्ट भी कोर्स नू परचेज कर सकते हो जेकर तुसी डीप स्टडी इन्हां दी करना चाहुंदे हो। क्योंकि इत्थे मैं सिर्फ नॉर्मल जिहड़े वे हैगा उहदे नाल तुहानू एमसीक्यू डिस्कस कराउणी आ। जो इस तो भी थॉरोली क्लासेस डीप क्लासेस एक एक पॉइंट नू क्लीयर करना चाहुंदे ने तो कोर्स दे विच जाके जिहड़ा है अपना कोर्स परचेज कर सकते हैं। जदों तक एग्जाम की डेट अनाउंस नहीं हो जाती उदों तक तुहाडी फीस है जी जिहड़ी अकेडमी वालों बहुत लो रखी गई है। सिर्फ 2000 दे विच तुहानू कोर्स साडे वालों परचेज किया जा रहा। जदों ही डेट एग्जाम की अनाउंस हो जाएगी उदों ही जिहड़ी फीस हैगी वो इनक्रीज कर दी जाऊगी। जो भी अकेडमी की मतलब मैनेजमेंट जो भी डिसीजन लऊगी उहदे अकॉर्डिंग बट टिल एग्जाम की अनाउंसमेंट डेट अनाउंसमेंट तक तुहाडी जिहड़ी फीस हैगी ताकि हर एक बच्चा प्रैपरेशन कर सके सिर्फ 2000 रखी गई है। ते इस कोर्स दे विच बेटा तुहानू पूरियां जिहड़ियां हैगियां ने थ्योरी क्लासेस हर एक टॉपिक दियां थ्योरी क्लासेस मेरे वालों प्रोवाइड कीतियां जा रही ने। एमसीक्यू प्रोवाइड किए जा रहे हैं पीडीएफ डाउनलोड फॉर्म दे विच लगातार तुहानू जिहड़े हर टॉपिक वाइज जिहड़े हैगे ने टेस्ट ऐप दे उपर साडे वालों छड्डे गए ने ते नाल ही बिल्कुल एग्जाम दे नेड़े तुहाडे मॉक टेस्ट कंप्लीट 150 मार्क्स दे जिहड़े मॉक टेस्ट हैगे ने तुहाडे कंप्लीट सब्जेक्ट दे जिहड़े मॉक टेस्ट हैगे ने वो भी साडे वालों ऑर्गेनाइज कीते जाणगे। तो ये सारा कुछ तुहानू फिलहाल बहुत ही चीप रेट के उपर 2000 दे विच प्रोवाइड किया जा रहा। जो भी बच्चे इंटरस्टेड ने जल्दी तो जल्दी कोर्स परचेज कर सकते हैं। अज की क्लास विच वैसे काफ़ी एमसीक्यू होंदे ने बट वो भी कोर्स दे विच ही तुहानू प्रोवाइड किए जाते हैं। मैं इत्थे सिर्फ 10 तो 12 या 15 इन्ने क्वेश्चन तुहानू एक टॉपिक दे डिस्कस करके दिन्नी है ताकि तुहानू जिहड़े बेसिक्स ने वो जिहड़े बच्चे कोर्स नहीं लै सकदे उन्हां नू बेसिक्स जिहड़े हैगे ने इत्थे क्लीयर हो सकन। तां आपां स्टार्ट करदे हां जी अपना फर्स्ट एमसीक्यू। एमसीक्यू कराउण तो पहला मैं थोड़ा जिहा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बारे बेसिक पॉइंट इत्थे दसूंगी। वैसे तुहाडी क्लास दे विच काफी डीप हो चुके ने। देखो जिहड़ा साडा पहला विश्व युद्ध हैगा इनू ग्रेट ग्लोबल वॉर आखदे आ। ठीक है ग्रेट ग्लोबल वॉर क्योंकि काफी वड्डी वॉर सी पहली वॉर सी है ना बहुत सारे देश ये शामिल हुए सीगे इस करके असीं इनू ग्रेट ग्लोबल वॉर आख दिंदे आ। द वॉर ऑफ नेशन आख दिंदे आ वॉर ऑफ नेशन ये सारे नाम इसे लिए यूज किए जाते हैं। ते नाल ही ये एक होर बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम असीं इस वॉर के लिए यूज करते हो हैगा द वॉर टू एंड ऑल वॉर्स। ठीक है द वॉर टू एंड ऑल वॉर्स तो काफी इंपॉर्टेंट नाम ने। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ग्लोबल वॉर क्यों आखते हैं बेटा क्योंकि इस वॉर ਦੇ ਵਿੱਚ पूरा विश्व शामिल हो गया सी। कॉमनली ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 32 ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ ਬਟ ਕਾਫੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 37 100 ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟ ਆਥੈਂਟਿਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ 32 ਆਖ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕੌਮਨਲੀ ਕਿ 32 ਦੇਸ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਦੋ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ ਦੋ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਵਰਸ ਦਾ। ठीक है सेंट्रल पावर्स सेंट्रल पावर्स ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਖਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਗਰੁੱਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ ਅਲਾਈਜ਼ ਪਾਵਰ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ ਆਖਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਲਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਵਰ ਯਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹਨਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਵਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ ਮੇਨ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਚੌਥਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਮੇਨ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਜਰਮਨੀ
ठीक है, प्लस ऑस्ट्रिया हंगरी इकट्ठा ही देश सीगा, उस तो बाद तोड़िया गया सी संधियां दे राਹੀਂ। दैन अपने कोले इधरले पासे देश सीगा तुर्की, मेन सीगे 3 देश। ठीक है, ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਲੇਟਰ ਔਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਬਲਗਾਰੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਮਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ ਇਹ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਲਗਾਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰੋਮਾਨੀਆ ਅਲਾਈਜ਼ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 1916 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਗਾਰੀਆ ਰੋਮਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਲਗਾਰੀਆ ਫਿਰ ਰੋਮਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਜਰਮਨੀ, ਆਸਟਰੀਆ ਹੰਗਰੀ ਤੇ ਤੁਰਕੀ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਸੀਗੇ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਵਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਜ਼ ਪਾਵਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ ਲਾਈਜ਼ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਦੇਸ਼ ਰਹੇ ਉਹ ਸੀਗਾ ਫਰਾਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟਲੀ ਵੀ ਲੇਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੇਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਫਰਾਂਸ, ਰੂਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇੰਗਲੈਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਬੀਆ ਇਹਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਸਰਬੀਆ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਚੈਪਟਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਰਬੀਆ ਤੇ ਆਸਟਰੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਲੇਟਰ ਔਨ ਇਟਲੀ ਇਹਦੇ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟਲੀ ਇਹਦੇ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਰੋਮਾਨੀਆ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਰੂਸ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਰੂਸ ਇਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਧਰੂਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੇਟਾ ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਿਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਬਟ ਮੇਨ ਅਗੇਨ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਨ ਰਹੇ ਆ ਅਲਾਈਜ਼ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੂਸ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਸਰਬੀਆ, ਇਟਲੀ, ਅਮਰੀਕਾ, ਰੋਮਾਨੀਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੇ, ਇਹ ਮੇਨ ਦੇਸ਼ ਸੀਗੇ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ, ਆਸਟਰੀਆ ਹੰਗਰੀ, ਤੁਰਕੀ ਤੇ ਬਲਗਾਰੀਆ, ਇਹ 4 ਦੇਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੈਨ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯੁੱਧ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 28 ਜੁਲਾਈ 1914 ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਖਤਮ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? 1914 ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ 11 ਨਵੰਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ, 11 ਨਵੰਬਰ 1918 ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸੰਧੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫਿਰ 11 ਨਵੰਬਰ 1918 ਨੂੰ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਐਮਸੀਕਿਊ। ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ? ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਕਰਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਪਹਿਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਗੁਪਤ ਸੰਧੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਪਤ ਸੰਧੀਆਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡੀਪ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗੀ, ਬਟ ਫੇਰ ਵੀ ਮੋਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸੂਗੀ ਕਿ 2 ਗੁਪਤ ਸੰਧੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਹੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਗੁਪਤ ਸੰਧੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਿਸਮਾਰਕ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਂਸਲਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕਾਰਸ਼ਤਾਨੀ ਸੀ ਗੁਪਤ ਸੰਧੀਆਂ। ਬਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1882 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਟੋਟਲ ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਤਾਂ 1914 ਤੱਕ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 1882 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧੁਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਧੁਰੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 1937 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਗੁਪਤ ਸੰਧੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਝਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਮ ਲਿਖਣ ਲੱਗੀ ਆ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਟ੍ਰਿਪਲ ਅਲਾਈਅੰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟ੍ਰਿਪਲ ਅਲਾਈਅੰਸ, ਟ੍ਰਿਪਲ ਅਲਾਈਅੰਸ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਟ੍ਰਿਪਲ ਐਂਟੈਂਟੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟ੍ਰਿਪਲ ਇੰਟੈਂਟੇ। ਬਸ ਇਹ 2 ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਟ੍ਰਿਪਲ ਇੰਟੈਂਟੇ ਹੋਇਆ 3, ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਤ੍ਰਿਗੁੱਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਗੁੱਟ ਸੰਧੀ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਖਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤ੍ਰੈ ਪੱਖੀ ਸੰਧੀ। ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਖੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਲਾਈਅੰਸ ਤੇ ਇੰਟੈਂਟੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅਲਾਈਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ 1882 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ 3 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। 3 ਦੇਸ਼ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਕਿਹੜੇ 3 ਦੇਸ਼ ਸੀਗੇ? ਜਰਮਨੀ, ਆਸਟਰੀਆ ਹੰਗਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਸਟਰੀਆ ਹੰਗਰੀ ਤੇ ਇਟਲੀ।
शुरू ਦੇ ਵਿੱਚ 1914 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਟਲੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਨਿਊਟਰਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਧਰੂਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰੂਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਆਸਟਰੀਆ ਹੰਗਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ 1915 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਯੁੱਧ ਇਟਲੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਲੜਦਾ ਹੈਗਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਬਟ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿੰਨਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਟ੍ਰਿਪਲ ਅਲਾਈਅੰਸ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਧਰੂਵੀ ਦੇਸ਼ ਸੀ। ट्रिपल एंटेंटे हुंदा हैगा जी, तीन मेन शक्तियां साडे कोल 1907 तक कंप्लीट हुंदा, वैसे 1904 तो ही शुरू हो जांदियां ने संधियां होणियां, बट 1907 दे विच तीन देश इकट्ठे हो जांदे आ, जिन्हां दे विच इंग्लैंड, ठीक है, फ्रांस ते रूस। बस आ याद रखने ने, क्वेश्चन बहुत कॉमन पूछा जाता कि ट्रिपल एंटेंटे कदों होया, 1907 च होया सीगा। प्रमुख कारण रहा गुटबंदी का, जिस इंग्लैंड, फ्रांस ते रूस इकट्ठे हो गए। 1882 ईस्वी विच ट्रिपल अलायंस होया सी, जिहदे च जर्मनी, आस्ट्रिया ते हंगरी शामिल सी। ये भी प्रमुख कारण सीगा। इस तो बिना मैं बाकी कारणों के सिर्फ इत्थे नाम लिखूंगी ना, तो मैं कारण नहीं कराऊंगी, मैं बहुत डीप क्लास विच तुहानूं करा चुकी हां। इस तो बिना जिहड़ा होर युद्ध दा कारण रहा सीगा वो सीगा जी न्यू इंपीरियलिज्म इकट्ठा करन दी। इंपीरियलिज्म तुसीं सुनिया होना है ना, बस्तीवाद की जिहड़ी भावना हुंदी है, देशां ने दूजे देशां दे उपर, कमजोर देशां दे उपर अधिकार करना, अपनी बस्तियां स्थापित करनियां शुरू करतियां सी। जिवें इंग्लैंड ने है ना भारत दे उपर कितना टाइम राज किया, सेम ही जर्मनी हो गया, इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, अमेरिका हो गया, इन्हां सारे ने अफ्रीका दे विच अपनियां बस्तियां स्थापित करन दी कोशिश की है ना। इटली ने भी अफ्रीका दे विच इटीरिया, सोमालीलैंड, बहुत सारे पॉइंट मैं तुहानूं इत्थे करा चुकी हां ना, जां त्रिपोली, इन्हां दे उपर कब्जा करन दी कोशिश की। फ्रांस भी चाहुंदा सीगा कि मोरक्को दे विच ओहदे जिहड़े हैगे आ है ना बस्तियां स्थापित होण। तां इस तरीके नाल इंपीरियलिज्म एक प्रमुख कारण रहा सीगा युद्ध दा, ठीक है जी। उस तो बिना बेटा जे मैं आखां काफी युद्ध जिहड़े होए देशां दे विचकार, जिवें आपां कह दईए चीन ते जापान दा युद्ध होया ना, जिन्हों असीं साइनो जैपनीज वॉर आखदे हां, कदों होया सीगा जी, ये होया सी 1894 ईस्वी विच है ना, ये भी प्रमुख कारण रहा। इस तो बिना लेटर ऑन आ जिहड़ा 1904 ईस्वी दे विच रूसो जैपनीज वॉर, जानी कि रूस जापान युद्ध होया है ना, जिहदे च देशां दी जिहड़ी आपसी खिच्चोतान दा पता लग्या। इस तो बिना काफी सारे संकट, जिवें असीं कह दईए मोरक्को संकट आ गया पहला, मोरक्को संकट, ठीक है, 1905 दा। फिर अगादीर संकट, मोरक्को संकट नूं ही अगे जाके अगादीर संकट आख दिता गया सी। मैं क्लास दे विच सब कुछ करा चुकी हां तुहानूं। इह 1911 दे विच ना मोरक्को संकट आया, भी प्रमुख कारण रहा। बोसनिया दा संकट आ गया, ठीक है, बोसनिया दा संकट 1908 ईस्वी दे विच आया सी, जिहदे राहीं आस्ट्रिया ने जिहड़ा सीगा शर्तां नूं तोड़दे होए, बर्लिन दियां संधि दियां शर्तां नूं तोड़दे होए, जिहड़ा साडे कोल मेन सारजियो वाला खेतर सीगा है ना, बोसनिया दा खेतर सी, ओहदे उपर अधिकार कर लिया सीगा, ठीक है। इस तो बिना बलकान युद्ध प्रमुख कारण रहा। बलकान युद्ध काफी प्रमुख कारण रहा, जिहड़ा कि 1912-13 दे विच हुंदा, ठीक है, ये भी प्रमुख कारण रहा। ते नाल ही बेटा एक तुर्की इटली का युद्ध, तुर्की ते इटली, ठीक है, तुर्क इटली, तुर्किश वॉर असीं आख दिंदे आ, तुर्किश इटैलियन वॉर आ, इटली वॉर आ, जिहड़ी कि 1911-12 दे विच हुंदी आ, ये भी प्रमुख कारण रही। ये तो बहुत सारे कारण सीगे जिन्हां दे करके ये युद्ध होया, बट तत्काली जिन्हों असीं मुख कारण आख दिंदे हैगे आ, ओह की है जी साडे कोल आस्ट्रिया दे राजकुमार दी सारी जोगो दे विच डेथ, ठीक है, हत्या कर दी गई सी। ते इत्थे मैं भी तुहानूं एलैबोरेट करदा। देखो जिहड़ा आस्ट्रिया सीगा ना, आस्ट्रिया दा राजकुमार सीगा कौन, आर्क ड्यूक। इत्थे नाम बहुत बार पूछ लिया जाता, नाम की सी जिन्हों मारिया गया सी, उसी आर्क ड्यूक, ठीक है, फर्डिनैंड आर्क ड्यूक असीं आख दिंदे आ, आर्क ड्यूक फर्डिनैंड पूरा नाम। ते ओहदी सीगी पत्नी, पत्नी किहड़ी सी जिहड़ी ओहदे नाल आई सी, ओह सीगी सोफी चेटक, पत्नी सीगी सोफी चेटक, ठीक है। ये दोनों जेडे सीगे जी बेटा, ये बोसनिया दी राजधानी है सारजीवो, की राजधानी सी बोसनिया। बोसनिया दा मैं संकट तुहानूं पहलां ही दस चुकी हां। जिहड़ा बोसनिया सीगा ना, वो बर्लिन दी संधि नूं तोड़ के बोसनिया दे उपर, क्योंकि बर्लिन दी संधि दे राहीं बोसनिया ते हरजोगोविना दो खेतर सीगे जिहड़े कि स्वतंत्र रखे गए सीगे।
ਅਧੀਨ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਸਟਰੀਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ, ਬਟ ਆਸਟਰੀਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਰਾਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਾ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਉਹਨੇ ਸੰਧੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਸਟਰੀਆ ਨੇ ਬੋਸਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਆਸਟਰੀਆ ਸੀਗਾ ਹਨਾ, ਬੋਸਨੀਆ ਸੀਗਾ, ਬੋਸਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਬੀਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਤੁਰਕੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਸਟਰੀਆ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਆਰਕ ਡਿਊਕ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖੇਤਰ ਯਾਨੀ ਬੋਸਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ ਸਾਰਜੀਵੋ, ਉੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਨਾ, ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੀ, 28 ਜੂਨ 1914 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਤਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਤਲ। ਤੇ ਉਸ ਕਤਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਗਿਆ, ਸਰਬੀਆ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਸੀਗੀ ਬਲੈਕ ਹੈਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਲੈਕ ਹੈਂਡ। ਵੈਸੇ ਸਰਬੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਗੁੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਹਨਾ, ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਲੈਕ ਹੈਂਡ ਸੰਸਥਾ ਸੀਗੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ਡ ਪਰਸਨ ਸੀ ਬਲੈਕ ਹੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਗ੍ਰਿਲੋ ਪ੍ਰਿੰਸਪ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਲੋ ਪ੍ਰਿੰਸਪ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡੈਥ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਡੈਥ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਗ੍ਰਿਲੋ ਪ੍ਰਿੰਸਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਮੇਨ ਸੰਸਥਾ ਸੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਬਲੈਕ ਹੈਂਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ ਸਰਬੀਆ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਬਟ ਆਸਟਰੀਆ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦੋਸ਼ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਥੋਪਤਾ, ਸਰਬੀਆ ਤੇ ਥੋਪਤਾ। ਤੇ ਸਰਬੀਆ ਤੇ ਆਸਟਰੀਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਰਬੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਆਸਟਰੀਆ ਨੇ ਸਰਬੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨਾ। ਤੋਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰਬੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਇਆ ਆਸਟਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਆਸਟਰੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਆਸਟਰੀਆ ਹੰਗਰੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੀ, 28, ਦੇਖੋ 28 ਜੂਨ ਤੇ 28 ਜੁਲਾਈ, ਦੋ ਤਰੀਕਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਡੈਥ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਫਰਡੀਨੈਂਡ ਨੂੰ, ਤੇ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਤੀ ਸੀ ਆਸਟਰੀਆ ਨੇ, ਕਿਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਸਰਬੀਆ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੀ ਫਰਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਕਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ, 1914 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ 1918 ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ 1914 ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, 18 ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, 16 ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਮੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰ ਦਿੰਨੀ ਆ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੈਲੀਪੋਲੀ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ, 1915 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, 1915 ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਇਹ। ਗੈਲੀਪੋਲੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ, ਫਰਾਂਸ, ਰੂਸ, ਕੈਨੇਡਾ ਹਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੌਰੀ ਫਰਾਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਨ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਹਨਾ। ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਤੁਰਕ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਰਕ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਤਾਂ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤੁਰਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੁਸਤੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੁਸਤੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੁਸਤੁਨੀਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੇਨੇਸੈਂਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੀਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ ਕੁਸਤੁਨੀਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੈਲੀਪੋਲੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ 1915 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਚ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗੈਲੀਪੋਲੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਦੇਸ਼, ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ, ਤੁਰਕਾਂ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਾਰਨੇ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੋ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮਾਰਨੇ ਦੀ ਫਰਸਟ ਵਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਫਰਸਟ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਨੇ ਦੀ ਫਰਸਟ ਵਾਰ ਸੀ, ਇਹ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੀ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਾਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 1914 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਾਰਨੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਵਰਸਸ, ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਰਮਨੀ ਵਰਸਸ ਫਰਾਂਸ।
ਤਾਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਵੇ ਮਾਰਨੇ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦਾ, ਮਾਰਨੇ ਦਾ ਯੁੱਧ ਬਿਲਕੁਲ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਜਰਮਨੀ ਹਾਰ ਜੂਗਾ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ, ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਾਰਨੇ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਊਗਾ। ਬਟ ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਰਨੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ 1914 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਰਦੂਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੜਾਈ ਆ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ 1916 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। क्यों इंपॉर्टेंट आ, क्योंकि सब तो ज्यादा लॉन्गेस्ट वॉर मनी जाती है, सब तो लंबा समा ही वॉर रही सी। लगभग ये फरवरी 1916 तो शुरू होती है, अक्तूबर तक चलती है, तो टोटल 8-9 महीने लगातार ये लड़ाई चली सी। तो बहुत इंपॉर्टेंट लड़ाई 1916 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਦੂਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਵੀ ਜਰਮਨੀ ਵਰਸਸ ਫਰਾਂਸ ਸੀਗੀ, ਯਾਨੀ ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨੋਂ ਲੜਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਫਰਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ, ਨਿਊਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਏ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੰਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਸੰਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਵਰਸਾਏ ਦੀ ਸੰਧੀ ਹੋ ਗਈ, ਸੇਂਟ ਜਰਮੇਨ ਦੀ ਸੰਧੀ ਹੋ ਗਈ। ਨਿਊਲੀ ਦੀ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਸੰਧੀ ਸੀਗੀ, ਨਿਊਲੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਿਊਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਧੀ ਸੀਗੀ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ। ਨਿਊਲੀ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਨਿਊਲੀ ਦੀ ਸੰਧੀ ਹੈ ਇਹ, ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ, ਨਿਊਲੀ ਦੀ ਸੰਧੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਕਦੋਂ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਸੰਧੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ 27 ਨਵੰਬਰ 1919, 27 ਨਵੰਬਰ 1919। ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਸੰਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ 5 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਧੀਆਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 6ਵੀਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਲਾਸੇਨ ਦੀ ਸੰਧੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੰਧੀ ਸੀਗੀ ਨਿਊਲੀ ਦੀ ਸੰਧੀ, ਤੇ ਇਹ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੰਧੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਬਲਗਾਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਲਗਾਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਲਗਾਰੀਆ ਰੋਮਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੁੱਧ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੁੱਧ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਆਸਟਰੀਆ ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸਰਬੀਆ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਬੀਆ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, 28 ਜੁਲਾਈ 1914 ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ। ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਇਹਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ ਤੇ 1915 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਟਲੀ। ਨੈਕਸਟ ਜੀ ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ, ਡੈਸ਼ 1916 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਫਰਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1916 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਮਾਨੀਆ, ਸਰਬੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਟਲੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਲਾਈਜ਼ ਪਾਵਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਲਾਈਜ਼ ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਅਲਾਈਜ਼ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ 1914 ਤੋਂ ਹੀ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਸੀ, ਸਰਬੀਆ ਸੀ, ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਰੂਸ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1915 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਇਟਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 1915 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਟਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਮੇਨ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਆਸਟਰੀਆ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ 1916 ਹੈ, 1916 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੇ ਰੋਮਾਨੀਆ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੇ ਰੋਮਾਨੀਆ ਇਹ ਦੋ ਦੇਸ਼ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 1917-18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇਖੋ 1917 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ 1917 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗਾ, ਰੂਸ। ਤੇ 1917 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਤਰੀਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇੱਥੇ, 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 1917 ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ USA, ਅਮਰੀਕਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ USA ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਕਦੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ, 1916 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਮਾਨੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ,
ਸਰਬੀਆ 24 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹੀ 1914 ਤੋਂ ਹੀ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 1917 ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਤੇ 1915 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟਲੀ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰੂਵੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਧਰੂਵੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਵਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੂਲ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ, ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਰਕੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਤੁਰਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਜਰਮਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਰਮਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗਾ। ਆਸਟਰੀਆ ਹੰਗਰੀ, ਆਸਟਰੀਆ ਹੰਗਰੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਮੇਰੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੇਟਾ ਇਹ ਮੇਨ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ ਹਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੁਰਕੀ ਵੀ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਬਟ ਅਕਤੂਬਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਪਰੋਕਸ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 1914 ਤੋਂ ਇਹ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ। ਬਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਰਕੀ ਹਨਾ, ਤੁਰਕੀ। ਤਾਂ ਤੁਰਕੀ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤੁਰਕੀ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1914 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਬਟ ਕਦੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ? ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ, 1914 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਬਟ 1914 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਟਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਟਰਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਟਲੀ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨਾ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਟਲੀ ਨੇ 1915 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰੂਵੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਟਰ ਔਨ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਬਲਗਾਰੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ ਬੇਟਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਟੀਨੀਗਰੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਰਬੀਆ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰਟੀਨੀਗਰੋ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰੂਵੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੱਛਾ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਮਤਲਬ ਕਦੋਂ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਪਾਨ ਵੀ ਨਾ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀਗਾ, ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਜਾਪਾਨ ਵੀ। ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਸਕਿਪ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਜਾਪਾਨ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ, 1914 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਟ ਕਿਹਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ, ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਲੀਅਰ। ਦੈਨ ਬੇਟਾ ਨੈਕਸਟ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ 1916 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਬਣੂਗਾ ਰੋਮਾਨੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੋਮਾਨੀਆ। ਇੱਥੇ ਦੂਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪੁਰਤਗਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੋਮਾਨੀਆ ਇੱਥੇ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਬਣੂਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਮ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਟਿਕ ਸਕਿਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਆਨਸਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਕਰਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। 1914 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, 1918 ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ। ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਤਰੀਕ ਪੁੱਛਣ ਤਾਂ 18 ਜੁਲਾਈ 1914 ਤੋਂ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 11 ਨਵੰਬਰ 1918 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਯੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 32 ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ ਇਟਲੀ, ਯੂਕੇ ਹਨਾ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਨੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਇਵੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਜਦੋਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਨਾ 1914 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨਾ, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ, ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਲਜੀਅਮ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਮੰਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਰਮਨੀ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਬੈਲਜੀਅਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ 1914 ਦੇ ਤ੍ਰਿਪੱਖੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਨ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਟ੍ਰਿਪਲ ਅਲਾਈਅੰਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? 1882 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਜਰਮਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਸਟਰੀਆ ਹੰਗਰੀ
एंड इटली, ठीक है, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड इटली ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਦੂਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟ੍ਰਿਪਲ ਇੰਟੈਂਟੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 1907 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, फ्रांस, रूस, यानी कि तीनों देश शामिल सी। जेड़ा देश इस ट्रिपल एंटेटे दे विच शामिल नहीं सी वो कौन सीगा? इटली, क्योंकि इटली किहदे शामिल सीगा? ट्रिपल अलायंस दे विच, ठीक है। पहला यह ध्रुवी देशां दे पक्ष दे विच सीगा, बट 1915 ईस्वी दे विच यह इन्हां देशां दे नाल युद्ध दे विच हिस्सा लैंदा, ठीक है जी। देन नैक्सट क्वेश्चन है जी अपने कोल, किन्ने देश पहले विश्व युद्ध विच शामिल सी? मैं ऑलरेडी करा चुकी हाँ। वैसे हर बुक दे विच तुहानूं अलग मिलूगा, बट जिहड़ा मोस्ट ऑथेंटिक वही मन्निया जांदा कि 32 देश सीगे जिहड़े इस युद्ध दे विच शामिल सीगे, ठीक है। वो किहड़े-किहड़े देश सी? कुछ देश ध्रुवी शक्तियां दे विच शामिल सी, कुछ देश मित्र देशां दे पक्ष दे शामिल सी। बेटा बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता, युद्ध शुरू कदों होया ते केड़ा देश केड़े पासे आ, ये बहुत इंपॉर्टेंट आ, ठीक है। केड़ा देश केड़े पासे, मैं एक बार फिर रिपीट कर दूंगी, तुहानूं MCQ बस 10 MCQ करवा के तुहानूं एक बार रिपीट कर दूंगी कि केड़े-केड़े देश केड़े वाले साइड दे उपर शामिल सीगे। यूएसए कदों युद्ध दे विच शामिल होया सी? मैं रिपीट कर चुकी हाँ, ऑलमोस्ट तुहाडा ये हो चुके ने, है ना। 10 क्वेश्चन पहला ही मैं शुरू च करवा चुकी हाँ। तो यूएसए जर्मनी दीयां नीतियां दे करके, जर्मनी बार बार अपने जहाजां दे राही, जर्मनी दा एक जहाज है लुस्टानिया, उहदा जिक्र काफी ज्यादा आउंदा है ना। लुस्टानिया दे नाल काफी ज्यादा नुकसान कर रहा सीगा यूएसए दा, ते इस करके यूएसए 1917 ईस्वी दे विच एग्जैक्ट तरीक 6 अप्रैल 1917 ईस्वी नूं किहदे पक्ष दे विच शामिल हुंदा जी? किहदे पक्ष दे विच शामिल हुंदा? बेटा तुहानूं डेफिनेटली क्लीयर होना जरूरी है, मित्र देशां दे पक्ष दे विच, ठीक है। मित्र देशां दे पक्ष दे विच ही शामिल हुंदा यूएसए। नैक्सट अपने कोल केड़ा देश पहले विश्व युद्ध विच केंद्री शक्तियां दे विच शामिल नहीं सी? मैं इत्थे सारा तुहानूं दस दिंदी हां एक बार, केड़ा देश पहले विश्व युद्ध दे विच केंद्री शक्तियां, तां केंद्री शक्तियां दे विच साडे कोल केंद्री शक्तियां दे विच केड़े-केड़े देश शामिल सीगे? बेटा अपने कोल जर्मनी सी मेन, ठीक है, ऑस्ट्रिया हंगरी सी, ऑस्ट्रिया हंगरी सी, ठीक है। देन अपने कोल इत्थे तुर्की शामिल हुंदा ते बल्गारिया शामिल हुंदा, किते-किते लिखिया हुंदा मोंटीनीग्रो भी इहदे शामिल हुंदा, ठीक है। बस ये देश तुसीं एक पासे याद करने ने, सारियां केंद्री शक्तियां ने, बस, ठीक है। एक्सेस पावर लिखिया होगा इंग्लिश दे विच, एक्सेस पावर्स, ठीक है। तां इत्थे अपने कोल बल्गारिया दिता होया, ऑस्ट्रिया हंगरी दिता होया, तो केंद्री शक्तियां दे विच कौन शामिल नहीं सी? रूस शामिल नहीं सी, ठीक है। तो इहदा मतलब रूस किहड़े पासे शामिल सीगा? मित्र देशां वाले पासे, मित्र देशां वाले पासे, जिन्हों असीं आख दिंदे हैगे आ जी साडे कोल अलाइज पावर, ठीक है। अलाइज पावर्स दे विच साडे कोल किहड़े-किहड़े देश शामिल सी? मैं अगेन रिपीट करन लगी आ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट कि कदों केड़ा देश इहदे शामिल होया, केड़े मूल देश शामिल सीगे, ठीक है। मैं इत्थे अगेन रिपीट करन लगी आ बेटा, तो साडे कोल देखो जिहड़े देश शामिल सीगे शुरू तो ही, इहदे विच ओ सीगा इंग्लैंड, फ्रांस, ठीक है, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस साडे कोल इहदे शुरू तो शामिल सीगा, ते सर्बिया साडे कोल इन्हां दे विच शुरू तो ही शामिल सी। बट 1917 ईस्वी दे विच इस युद्ध नूं छड्ड गया सीगा रूस, क्योंकि रूस दी क्रांति आ गई सी। बट इत्थे नाल ही तुसीं जिहड़े देश अगे जाके शामिल हुंदे ने उन्हां दे विच जे असीं जिक्र करदे आ तां साडे कोल बेटा जी जापान युद्ध दे विच शामिल हुंदा, कदों? 1914 ईस्वी दे विच, ठीक है, 1914 अगस्त 1914 ईस्वी दे विच जापान मित्र देशां दे पक्ष दे विच शामिल हुंदा। देन तुसीं पॉइंट जिहड़ा ध्यान दे विच रखना, ठीक है, इत्थे अच्छा इत्थे बेटा भी ध्यान दे विच रखियो, जिहड़ा तुर्की है ना, तुर्की इस युद्ध दे विच अक्तूबर 1914, ठीक है, अक्तूबर 1914 ईस्वी दे विच तुर्की ध्रुवी देशां दे पक्ष दे विच शामिल हुंदा। मैं ते तरीक नहीं सी दसी, तुहानूं मंथ नहीं सी दस्सिया, तां जिहड़ा हैगा ऑस्ट्रिया, हंगरी, बल्गारिया, है ना, जर्मनी, इन्हां देशां दे नाल ही ध्रुवी देशां दे विच तुर्की अक्तूबर 1914 दे विच शामिल हुंदा। बट मैं तुहानूं इत्थे मित्र देश दस रही हां ना, तो 1914 ईस्वी विच मित्र देशां दे नाल जापान शामिल हुंदा। देन बेटा जी जिहड़ा साडे कोल मई 1915 ईस्वी दे विच इटली शामिल हुंदा। देन साडे कोल 1916 ईस्वी दे विच 1916 ईस्वी दे विच दो देश रोमानिया ते नाल ही बेटा जी पुर्तगाल, ये दो देश शामिल हुंदे ने। देन वेरी इंपॉर्टेंट 6 अप्रैल
ਤਰੀਕ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ, USA। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ? ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ ਹੈ ਨਾ ਕਲਾਸ। ਦੈਨ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਨਾਮ ਆ? ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਗ੍ਰੇਟ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਾ ਵਾਰ ਟੂ ਐਂਡ ਆਲ ਵਾਰਸ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਵਰਦੂਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਰਦੂਨ ਦੀ ਲੜਾਈ 1916 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਕਲੀਅਰ? ਤੇ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਟਾ ਜੀ 1916 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਵਰਦੂਨ ਦੀ, ਇਹ ਲੌਂਗੇਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੈਟਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫਰਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੀ। ਸੋਮੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ 1916 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਆ। ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ ਵਰਸਸ ਜਰਮਨੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੋਸਟ ਡੈਡਲੀਐਸਟ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਡਲੀਐਸਟ ਤੇ ਕਾਸਟਲੀਐਸਟ ਯਾਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਲੜਾਈ ਸੋਮੇ ਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਵਰਦੂਨ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੇਟਾ, ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਤਾਂ ਮੈਂ 12 ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾਉਂਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਜੌਨ ਜੇ ਪਾਰਸਿੰਗ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟਾ US ਕਮਾਂਡਰ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ USA ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ USA ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਸੀ ਉਹ ਸੀਗੇ ਜੌਨ ਜੇ ਪਾਰਸਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ 1918 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੈਰਿਸ ਸੰਮੇਲਨ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਰਿਸ ਸੰਮੇਲਨ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੈਰਿਸ ਸੰਮੇਲਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੰਮੇਲਨ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ 18 ਫੈਬਰਵਰੀ 1919 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਆਧਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਯੁੱਧ ਸਾਡਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਲਸਨ ਦੇ 14 ਨੁਕਤੇ ਸੀਗੇ ਹਨਾ, ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੰਧੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ 14 ਸੂਤਰੀ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਪਰ ਹੀ ਇਹ ਯੁੱਧ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੈਰਿਸ ਦਾ ਸੰਮੇਲਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਟੋਟਲ ਅਸੀਂ 5 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਧੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ 5 ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਧੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਿਸ ਸੰਮੇਲਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੈਰਿਸ ਸੰਮੇਲਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 18 ਜਨਵਰੀ 1919 ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਪੈਰਿਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ? ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਮ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੋਈ ਨਕਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੋਈ ਨਕਾਰੇ ਨੇ ਹੀ ਇਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੈਰਿਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਟੋਟਲ 5 ਸੰਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਸੰਧੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਬੋਲ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਲਿਖਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਸਾਏ ਦੀ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਆਸਟਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਂਟ ਜਰਮੇਨ ਦੀ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਲਗੇਰੀਆ ਨਾਲ ਨਿਊਲੀ ਦੀ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰਿਆਨੋ ਦੀ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਰੇ ਦੀ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਰਕੀ ਨਾਲ ਰਿਪੀਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਲਾਸੇਨ ਦੀ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਭ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਕਰਵਾਉਂਗੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੈਰਿਸ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਚ 5 ਦੇਸ਼ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇ ਹਨਾ, ਮੇਨ ਮਿੱਤਰ 5 ਦੇਸ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਗੇ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ 5 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੀਡਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਗੇ ਨਾ ਪੈਰਿਸ ਸੰਧੀਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ 4 ਲੀਡਰ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਲਾਰਡ ਜਾਰਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਰਡ ਜਾਰਜ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 5ਵਾਂ, ਲਾਰਡ ਜਾਰਜ 5ਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਮ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਫਰਸਟ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੌਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਕੌਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ USA ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਾਰਡ ਜਾਰਜ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ PM ਸੀਗੇ, ਲਾਰਡ ਜਾਰਜ 5ਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਆਰਲੈਂਡੋ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਆਰਲੈਂਡੋ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਟਲੀ ਦੇ PM ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਇਟਲੀ ਦੇ PM ਸੀਗੇ। ਤੇ ਕਲੇਮਾਂਸੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਫਰਾਂਸ ਦੇ PM ਸੀ, ਫਰਾਂਸ ਦੇ PM। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਸਨ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਵਿਡਰੋ ਵਿਲਸਨ। ਵਿਡਰੋ ਵਿਲਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 14 ਨੁਕਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 14 ਨੁਕਤੇ 14 ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੀ ਯੁੱਧ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 11 ਨਵੰਬਰ
1918 ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾइन जर्मनी ने कीते सीगे ਉਹ ਇਹਨਾਂ 14 ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਵੁਡਰੋ ਵਿਲਸਨ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਵੁਡਰੋ ਵਿਲਸਨ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਕਾਮਨ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਕਲੇਮਾਨ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਪੀਐਮ ਸੀਗਾ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਰਲੈਂਡੋ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀ? ਆਰ ਇਟਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰ ਇਟਲੀ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਲਾਰਡ ਜਾਰਜ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਪੀਐਮ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਨ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੌਨ ਜੇ ਪਾਰਸਿੰਗ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਂਡਰ ਸੀ ਯੂਐਸਏ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਐਮਸੀਕਿਊ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਂਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਐਮਸੀਕਿਊ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।